میں یہ کام کرنا ہے، نہیں، دعوت تو 24 گھنٹے کا سب کی فکر کا نام ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے صحابہ کی طرح مغموم ہونا، یہی دعوت سے مطلوب ہے۔ اسے میرے دوستوں عزیزوں، دعوت تو بے چینی کا نام ہے۔ یہ نہیں ہم نے اتنے بجے تک دعوت دے دی پھر تجارت میں لگ گئے، نہیں، ہم تجارت سے نہیں روکتے، تجارت کر رہے ہو آنے والوں کو دعوت دیتے رہو، اللہ تعالیٰ ایسا مستغنی کر دے گا تمہیں تجارت سے۔ میں کیسے عرض کروں، اب تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تجارت میں نہ لگیں گے تو نقصان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے کام میں لگے اور میں اس کے کام کیسے پورے کروں۔ صحابہ کرام کی محنت کا وقت بڑھ گیا، مدینہ وقت کم ہو گیا، کمائی کا وقت کم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے باغات کو سال میں 2 مرتبہ پھل دے دیے، اور تجارت ایسی کہ مٹی کو ہاتھ لگاوے تو سونا ہو جاوے، ایسی تجارتیں۔ لیکن میرے دوست عزیزو، بات یہ ہے، ہر سمجھتے تھے جو اپنی دنیا کے نظام کو سامنے رکھ کر اس راستے میں نکلے گا، ایسے لوگوں سے دنیا میں کوئی دینی انقلاب کبھی نہیں آئے گا۔ خوب فضائل بیان کرو نکلنے کے، خوب فضائل بیان کرو، پیدل چلنے کے خوب فضائل بیان کرو۔ میں عرض کر چکا، سب سے زیادہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا عمل ہے اللہ کے راستے پیدل چلنا، اور مسجدوں کو آباد کر کے اعمال سے لوگوں کو مسجدوں کی طرف لانا، لوگوں کو ملاقات کر کے مسجد کی طرف لانا۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، سارے ملکوں سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا، یہ اللہ کے غصے کو سب سے زیادہ ٹھنڈا کرنے والا اور یہ اللہ کے عذاب کو ٹال دینے والا عمل ہے۔ ورنہ رواجی طریقے ہیں بات کا پہنچا دینا، رواجی طریقہ ہے، اپنے ماحول میں لانا سنت طریقہ ہے، اپنے ماحول میں لانا سنت طریقہ ہے، بات کا پہنچا کر فارغ ہو جانا رواجی طریقہ ہے۔ ہمیں صحابہ کی محنت میں مسجد کے ماحول میں لانا ملتا ہے۔ یہ 2 عمل ایسے ہیں جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں، ایک پیدل نقل و حرکت اور ایک مسجدوں کا آباد رکھنا۔ اب ہم جو ہے ٹرین میں یا بس میں جہاں بھی ہیں، دیکھو بھائی، ہر ایک کے پاس کتاب اپنی اپنی ہونی چاہیے۔ میں نظام الدین میں روزانہ یہ بات کہتا ہوں، روزانہ، کیونکہ اجتماعی تعلیم کا وقت ہی کتاب نہیں ہے، وہ تو فارغ وقت میں مولانا صاحب کے بیان میں ہے، ہدایات میں ہے کہ فارغ اوقات میں انہیں کتابوں کو پڑھتے رہو۔ فارغ وقت میں یعنی باتیں کریں گے، اخبار پڑھیں گے، ٹرین میں بیٹھے ہو، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی سیٹ پہ کوئی سیٹ پہ، اس لیے ہمیں اگر ہر ایک کے بعد اپنی کتاب ہوگی تو وہ تنہائی میں بھی انہیں کتابوں کو پڑھتا رہے گا۔ یہ کتاب میں تعلیم میں رہو، کتاب میں تنہا بھی پڑھتے رہو، جہاں تعلیم کا موقع ہو وہاں تعلیم کرو، اور انفرادی دعوت خوب دو، ہر ایک سے ملاقات کرو۔ کسی کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ اس سے بات کرنا مناسب نہیں ہے، ورنہ تم داعی نہ کہلاؤ گے۔ داعی تو وہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے قاتل کی بھی ہدایت کے طالب ہیں، ستانے والوں کی بھی ہدایت کے طالب ہیں۔ جنہیں ستایا عمر ابن وہاب آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے، فرمائے عمر کو چھوڑ دو، اسے میرے پاس آنے دو، فرمایا عمر میرے قریب آ جاؤ، حالانکہ وہ تلوار لے کے قتل کرنے کے ارادے سے آئے، آپ دعوت دے رہے، اور عمر ابن وہاب نے وہی اسلام قبول کیا، حالانکہ آئے تھے مکہ مکرمہ سے آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ میری عرض یہ ہے کہ اس کام کو ہم مزاج نبوت اور جذبہ نبوت کے بغیر کر ہی نہیں سکتے۔ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو، ہر ایک کی طرف خود لبکا کرو دعوت دینے کے لیے، ایک ایک امتی کا غم اللہ تعالیٰ سے تنہائیوں میں مانگا کرو، اے اللہ ہمارے دل میں امت کی ہدایت کا وہ غم پیدا فرما دے جس غم سے تمہیں صحابہ کو نوازا تھا، یہ دعا مانگا کرو۔ اس طرح ہم ٹرین میں بس میں جہاں بھی ہیں دعوت دیتے ہوئے جائیں، نمازوں کا خوب اہتمام کریں، ٹرین میں بھی نماز پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر نماز فرض نماز نہیں ہوتی، سنتیں سواری میں معاف ہیں، یہ نہیں کہ سفر میں سنتیں چھوڑ دو، اللہ کے راستے میں نکل کر تو اوابین کا سنتوں کا خوب اہتمام کرو، خوب اہتمام کرو۔ ہاں ٹرین کے اندر ہو تو پھر فجر کی 2 سنتیں اور وتر کا اہتمام کرو، باقی سنتیں سواری پر چھوڑ دینا سنت ہے، باقی سنتوں کا سواری پر چھوڑ دینا سنت ہے، لیکن فجر کے پہلے کی 2 سنتیں اور وتر کا اہتمام کرو اور فرائض کا اہتمام کرو، اور فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھو چاہے ٹرین میں کیوں نہ ہو۔ اس طرح ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے، جہاں ہمارا رخ بنا ہے جماعت کا وہاں پہنچ کر ہمارا کام مسجد سے ہی شروع ہوگا،
جاتے ہی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مشورہ کر لو. میں عرض کر چکا ہوں کہ مشورے میں سارے ایمان والوں کو شریک کرو, سب سے رائے لو, سب کو اپنی محنت میں سب کو شریک کرو, اور 24 گھنٹے کا مشورہ کر لو. مقامی لوگ اگر مشورے میں آ جائیں اچھی بات ہے, ان کو مشورے میں ضرور لو مقامی لوگوں کو. اور دیکھو بھائی, ہر مقامی جو جماعت کسی مسجد میں جائے, یہ ساری دنیا کا اصول ہے, جو جماعت کسی مسجد میں جائے وہ وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے کام کرے. یہ نہیں ان کا کام الگ ہو رہا ہے, ان کا الگ ہو رہا. نصرت ہوگی ہی جب انصار و مہاجر ایک ساتھ جمع ہو جائیں. یہ کہ نصرت ہوئی مدینے سے جب انصار مہاجر ایک ہو گئے. اس طرح جو جماعت کسی مسجد میں جاوے, مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے اجتماعی مشورہ کرو, اجتماعی تعلیم کرو, سارے اعمال مل کر کرو. اور یاد رکھنا, جو جماعت کی مسجد میں جاوے وہاں کے مسجد کی جماعت کے ساتھیوں کو ساتھ لے کر انہیں مسجد کی آبادی کا عمل کر کے دکھلاؤ کہ دیکھو بھائی, مسجد نبی کا معمول یہ تھا کہ مسجد کو وہ ملاقات کا وقت عمل سے خالی نہیں چھوڑتے تھے, ہمیں بھی ملاقات کا وقت مسجد کو عمل سے خالی نہیں چھوڑنا. اس طرح ہر مسجد میں مقامی کام جماتے ہوئے چلو, 2 دن 4 دن 5 دن جتنے چاہے مسجد میں تمہارا وقت لگ جاوے. اس کی پرواہ نہ کرنا کہ یہاں 2 دن ہو گئے, چلو یہاں سے. مقامی کام قائم ہو جاوے, گھروں میں تعلیم کا ماحول قائم ہو جاوے, نقل جماعتیں نکل جاویں. جب یہ کام ہو جائے تب آگے بڑھ جانا. ایک جگہ سے کام چھوڑ کر آگے بڑھ جانا یہ شیطان کا حربہ ہے کہ وہ کہیں بھی اعمال دعوت کا ایسا قائم کرنا نہیں چاہتا جس سے عام انسانوں کی ہدایت کے فیصلے ہوں. مولانا مولانا صاحب کی بات نقل کر رہا, جو ایسا خط میں لکھی تھی کام کرنے والے کو کہ وہ وہاں سے گئے اور وہاں سے اگلے دن دوسرے علاقے میں منتقل ہو گئے. مولانا صاحب نے ڈانٹ کے خط لکھا کہ شیطان اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا, کتنے جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے گیا تاکہ کہیں بھی اعمال دعوت کا کہ ایسی فضا قائم نہ ہو جس سے عام انسانوں کی ہدایت کے فیصلے ہوں. اس لیے ایک جگہ جم کر کام کرنا, وہاں سے نقل جماعتیں نکل جائیں, مسجد کے اندر 5 اعمال قائم ہو جائیں, مسجد کا گشت, تعلیم, مشورہ, گھروں کے اندر تعلیم, سیر و جماعتیں نکلنے لگیں. اور دیکھو سمجھنا اچھی طرح, 2.5 گھنٹے کی محنت اس طرح محنت کر رہا کہ مسجد کے اندر اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے ملاقات کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لے کر آنے کا, ہر مسجد کا معمول یہ جب یہ بن جاوے تب سمجھنا کام ہو گیا, پھر آگے بڑھ جانا. اور پلٹ کر خبر لیتے رہنا مسجدوں کی کہ جو کام چھوڑ کر آئے تھے وہ کس حال میں ہو رہا ہے. اس طرح کام جماتے ہوئے ہمیں محنت کرنی ہے. اور 24 گھنٹے کا اپنا نظم بنا دو. دیکھو بھائی, اپنے کھانے کا انتظام خود کرو. جو سوال کرنے والا, جس نے سوال کر لیا اس نے تو نصرت کا دروازہ اللہ کی طرف سے بند کر لیا اور اپنے لیے فقر کا دروازہ کھول دیا. اگر نمک کا بھی سوال کر دو گے نا تو بس سمجھ لینا کہ فقر کا دروازہ کھل گیا اور نصرت کا دروازہ بند ہو گیا. یہ حدیث میں آتا ہے, جو بندہ اللہ کے غیر سوال کرتا ہے اس کو اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے, اور جو اللہ کے غیر سے بھی اپنی حاجت کو ظاہر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے مستغنی کر دیتے ہیں. ہمیں اس طرح سے ہر جگہ مسجد کی 6 جماعت بنا کر وہاں کام جمانا ہے اور ہر جگہ سے نقل جماعتیں نکالنی ہیں. ایک ایک گھر پہ جاؤ, ایک ایک سے ملاقات کرو, مقامی لوگوں کو رہبر بناؤ, اپنے ساتھی کو متکلم بناؤ, اور اس طرح جماعتیں بنا کر مقامی لوگوں کو گشتوں میں ضرور شریک کرو. دیکھو بھائی بیان, میری بات سننا ذرا دھیان سے, ایک ضروری بات ہے, آخری بات. اعلان یوں نہ کیا کرو صرف کہ بھائی دین کی باتوں کی تشریف رکھو, نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی کی بات سنی ہوگی سن لے گا. اعلان یہ کرو کہ بھئی آپ سب حضرات جتنے بھی نماز کے لیے آئے ہیں ماشاءاللہ مصلی, ہمیں سب سے مشورہ کرنا ہے. آپ سب سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے. سب کو روک لو مشورے کے عنوان سے. حضرت سمجھتے تھے کسی سے رائے لینا اتنا مؤثر عمل ہے کہ اگر دشمن سے بھی کہو گے نا کہ مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے, وہ بھی دوست ہو جائے گا. کہہ رہے دشمنی ہے, وہ مجھ سے کہہ رہے کہ مجھے آپ سے رائے لینی ہے. اس طرح میں کہہ رہا نماز کے بعد اعلان کہ بھئی اہم مشورہ کرنا ہے, جماعت پہنچے مشورہ ہوگا, سب کو مشورے میں شریک کر دو, سب کو مشورے میں شرکت کی دعوت دو, اور مقامی لوگوں سے کو پوچھو کہ بھئی ہمیں یہ محنت کرنی ہے اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے, بتائیں ہم کیسے کریں کام. جتنا تعاون مقامی لوگوں کو ہوگا اتنا ہی باہر کی محنت کام کر سکے گی. ان سے کام ہمیں لینا ہے, یہ نہیں اگر وہ ساتھ دیں گے تو کام کریں گے, نہیں, ان سے ہمیں کام لینا ہے. جو جماعت مقامی نصرت کے انتظار میں رہے گی وہ تو کام جماعت کر ہی نہیں سکتی. اس لیے میرے دوستو عزیزو, ہر جگہ سے نقل جماعتیں نکالو,
हर जगह मकामी काम जमाओ। बाकी जितना हमारे दावत हैं मैं सब अर्ज कर चुका हूँ, तालीम को मैं अर्ज कर चुका, मशवरा अर्ज कर चुका। हर जगह इस तरह से हमें मकामी काम जमाते हुए चलना है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়া, বলেন যে এটার আজমত আমাদের দিলের ভিতরে এই পরিমাণ থাকা চাই যে যেরকম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন তাদের দিলের ভিতরে এই কাজের আজমত এবং জজবা ছিল, ওইরকম আজমত এবং জজবার সঙ্গে আল্লাহর রাস্তায় যখন আমরা বের হব তো আল্লাহ পাক ওই সমস্ত হিদায়াত এবং নিয়ামত যা সাহাবাদেরকে দিয়েছিলেন আমাদেরকেও আল্লাহ তাআলা সে সমস্ত হিদায়াত আর ওই সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও দান করবেন। এই জন্য এই রাস্তার খুব আজমত আমাদের দিলের ভিতরে থাকা চাই। কারণ মানুষের দিলে যখন কাজের আজমত থাকে তখন আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা কাজ নেন। এই কাজের আজমত দিনের মধ্যে পয়দা করার জন্য নিজের ভিতরেও এই কাজের আজমতকে পয়দা করি যে কত উঁচা কাজ, কত বড় কাজ, এবং এর সঙ্গে আল্লাহ পাকের কত বড় বড় ওয়াদা এটার সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে, এটার সঙ্গে লাগা আছে। এই কথাকে চিন্তা করি এবং এই কথা খুব বলি, মানুষকে শোনাই যে এই কাজ কত উঁচা কাজ, কত ফাজাইলের জন্য আছে। বলেন যে হাদিসে পাকের মধ্যে এই রাস্তায় মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ যে ধুলাবালি, বলে যে তার কত ফজিলত আছে। বলা হয়েছে যে আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালি বেহেশতে লোকদের সৌন্দর্য বাড়াইবার জন্য পাউডার হিসাবে ব্যবহার করা হবে। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ যে এই রাস্তায় যখন পায়জন চলে তো ধুলাবালি উড়ে, তো ওই ধুলাবালির দ্বারা বলে যে গায়ে ধুলাবালি লাগে, তো ওই ধুলাবালি বেহেশতের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ব্যবহার করা হবে। কাজেই আল্লাহর রাস্তার কত আজমত হইতে পারে যে একটা যে ধুলাবালি তার যদি এত মর্যাদা হয়ে থাকে তো এই রাস্তার আমলের কত মর্যাদা হবে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় একজন সাহাবী বলে যে আল্লাহর রাস্তায় চলতেছেন জামাত, বলে একজন একটু দূরে দূরে হাঁটতেছে, তো তাকে ডেকে বললো যে কেন তুমি সবার থেকে আলাদা হয়ে চলতেছো? বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ ধুলাবালির কারণে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন না না না, এরকম করো না। এই আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালি বেহেশতীদের সৌন্দর্য বাড়াইবার জন্য পাউডার হিসাবে ব্যবহার হবে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য আল্লাহর রাস্তার আজমত আমাদের দিলের ভিতরে এই রাস্তায় কত উঁচা রাস্তা। বলেন যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল করার রাস্তা হলো আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়া এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া। এই কাজের জন্যই আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছিলেন যে মানুষকে, মখলুককে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিবে। নবীদের মর্যাদা কেন এত উঁচা উঁচা মর্যাদা কেন? সমস্ত উম্মতের উপরে নবীদের মর্যাদা এই জন্যই যে নবীরা কি কাজ করছেন? মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে জুড়াইবার, মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে মিলাইবার কাজ করছেন। এই জন্যই নবীদের এত উঁচা মর্যাদা। এই জন্য বলেন যে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশি নৈকট্য হাসিল করা এবং আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশি রাজি হওয়া, রেজামন্দি হাসিল করা, বলে যে এটার সবচেয়ে বড় আমল হইল আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, আল্লাহর রাস্তার খুরুজ এবং আল্লাহর রাস্তায় চলা। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এর চেয়ে বড় আমল আর কি হইতে পারে? এর চেয়ে বড় আমল কিছুই হইতে পারে না। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে এক সকাল আল্লাহর রাস্তার, এক বিকাল আল্লাহর রাস্তার, বলেন যে দুনিয়া এবং দুনিয়ার ভিতরে যা আছে এই সব জিনিসের চেয়ে বেশি মূল্য রাখে। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, দুনিয়ার ভিতরে যত মাল দৌলত, টাকা পয়সা, চন্দ্র সূর্য জমিন আসমান যা কিছু আছে, বলে এটার চেয়ে বেশি মূল্য রাখে। যেটার চেয়ে বেশি মূল্য রাখে বলতেছে এটার তো কোনো মূল্যই নাই। কারণ হাদিসের মধ্যে আসছে বলে যে একটা সমস্ত আসমান জমিন খোদার কাছে একটা মশার পাখার সমানও মূল্য নাই। বলে যে মশার পাখা এটার যেমন কোনো মূল্য নেই, বলে যে জমিন আসমানের কোন জিনিসের এরকম ভাবে খোদার কাছে কোনো মূল্য নাই। এই জন্য ওলামায়ে কেরাম বলেন, বলে যে যদি কোনো বাচ্চাকে বলা হয় যে উনি ওনার প্রজাদের চেয়ে উত্তম, বলে এইটার মধ্যে আর বাচ্চার উত্তম হওয়ার কি এরকম একটা কথা হইল? বাচ্চা তো উত্তম ঠিকই আছে,
আর যদি বলা যায় যে দুনিয়াতে যত বাদশাহ আছে সব বাদশাদের মধ্যে আমাদের বাদশাহ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাইলে একটা বাদশার মর্যাদা বুঝা গেল। মেরে মহতারাম দোস্ত, পাবলিকের উপরে, সাধারণ লোকের উপরে বাদশার মর্যাদা, এটা দ্বারা বাদশার কোনো মর্যাদা প্রমাণ হয় না। ঠিক এরকম ভাবে মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে সারা দুনিয়ার সমস্ত জিনিস এগুলি সব মিলায়া একটা মশার পাকার সমানও মূল্য রাখে না আল্লাহ তাআলার কাছে। এখন বলা হয়েছে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া এক সকাল এক বিকাল, বলে যে সমস্ত দুনিয়ার চেয়ে উত্তম। তার মানে কি একটা মশার পাখার চেয়ে উত্তম, এরকম কথাই হইল। একটা মশার পাখারও তো কোনো দাম নাই, তো মশার পাখার চেয়ে উত্তম হয়ে আর কদ্দুর দাম হবে। এই জন্য উনি বলেন যে অর্থ ওলামা ইকরাম যেটা লেখেন সেটা হলো যে মকামে থেকে, বাড়িতে থেকে ইবাদত বন্দেগী নেক আমল করা, পরে যত নেক আমল হবে তার চেয়ে আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল এক বিকালে নেক আমল অনেক বেশি উত্তম। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, ঘরে বসা ইবাদত বন্দেগীর চেয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হইয়া ইবাদত বন্দেগী অথবা নেক আমল করা এক সকাল এক বিকাল, বলে যে ঘরে বসে ইবাদত করার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য রাখে। এই কথাই হাদিসে পাকের মধ্যে বলা হয়েছে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন, তাদের দিলের ভিতরে আল্লাহর রাস্তায় চলা, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া এর কি পরিমাণ আজমত আর এর কি পরিমাণ যে গুরুত্ব তাদের দিলের ভিতরে ছিল। ভাই এদিকে মোতাবাজ্য হন, এদিকে মোতাবাজ্য হন, এদিক ওদিকে চেয়েন না, এদিক ওদিকে চেয়েন না। চোখ যেদিকে যায় মনও ওদিকে চলে যায়। সেই জন্য চোখে এদিকে রাখেন, দুনিয়ায় কত কিছু হইতে থাকবে, এটার দিকে মোতাবাজ্য হওয়া ঠিক না। তো ভাই কথাগুলা খুব গৌর করে, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেন, এই কথাগুলো আমাদের কাজে আসবে। আমরা এখন আল্লাহ রাস্তায় যাইতেছি অথবা এখন আল্লাহ রাস্তায় যাইতে পারতেছি না, তো সবার জন্যই জরুরি এই জিনিসটা বুঝা যে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়াকে বড় মনে করি, এটাকে বড় আজমতের নজরে দেখি, এটা বড় আজিমুশান কাজ মনে করি, এটার আজমত আমাদের অন্তরের মধ্যে থাকে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন এই কাজকে কত আজমতের নজরে দেখতেন এবং কত এটার গুরুত্ব দেখতেন। বলেন যে হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জামাতের সঙ্গে জুড়ছেন, জামাত রওনা হয়ে গেছে সকালবেলায়, জুমার দিন ছিল, তিনি অপেক্ষা করতেছিলেন যে জুমার নামাজ পড়ে উনি যাবেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখলেন জুমার সময়, দেখে বললেন, হে মুআয তুমি গেলে না? বলে আমি তো জুমার নামাজের জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম। মেরা মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তখন বললেন, হে মুআয তোমার কি স্মরণ নাই আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার সেই ঘটনা? কি তোমার স্মরণ নাই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাত রওনা করছিলেন আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি হুজুরের পিছনে হুজুরের মসজিদে জুমার নামাজ শেষবারের মতো পড়ে যাওয়ার জন্য দেরি করছিলেন। আর জুমার নামাজের পরে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখছেন, তাকে কি বলছিলেন? তাকে বলছিলেন এই কথা যে তোমার জামাত যে সকালে রওনা হয়ে গেছে আর তুমি জুমার নামাজের জন্য এখানে অপেক্ষা করতেছিলে এক বেলা, তো তোমার জামাত এত আগে বাড়ছে, তারা এত উঁচা মর্যাদা হাসিল করছে যে তুমি সারা দুনিয়া খরচ করলেও তাদের সমান হইতে পারবে না। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের অন্তরের ভিতরে এই কাজের আল্লাহর রাস্তার খুরুজ, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, এটার কি পরিমাণ গুরুত্ব ছিল। আল্লাহ তাআলা সর্বস্তরের উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেণীর মানুষ, সর্বস্তরের মানুষ সকলের জন্যই আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ইনফিরু। শুধু সাহাবাদের জমানার জন্য সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন নাই আল্লাহ তাআলা যে তোমরা বের হও আল্লাহর রাস্তায়, বরং আল্লাহ তাআলা তার কালামের মধ্যে, তার কোরআনের মধ্যে কিয়ামত তক আনেওয়ালা সকল মানুষের জন্য এই কথার ঘোষণা, এই কথা বলতেছেন, এই হুকুম দিতেছেন যে আল্লাহর রাস্তায় বের হও। এটা আল্লাহ তাআলার একটা মুস্তাকিল হুকুম, আল্লাহ তাআলার একটা যে আলাদা হুকুম। যেমন আরো বহু হুকুম আমাদের জিন্দগিতে আল্লাহ তাআলার আছে, তার মধ্যে এক হুকুম এটাও যে আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হই। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, উনি বলেন যে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া এটা এরকমই
হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সকলকে আল্লাহ রাস্তায় বের করছেন, আলেমদেরকেও বের করছেন, গায়র আলেমদেরকেও বের করছেন, ব্যবসায়ীদেরকেও বের করছেন, কোন শ্রেণীকে বাদ দেন নাই, সকলকেই হরকতের মধ্যে রাখছেন, যে হরকত হইতে থাকে, উম্মত হরকতের মধ্যে চলতে থাকে। বলে যে এবারে উম্মত হরকতের মধ্যে থাকা এরকম যে যখন তারা হরকতের মধ্যে থাকবে তো তাদের উদাহরণ হলো ওই হরকতওয়ালা চলন্ত পানির মতো, যে চলন্ত পানি বলে যে পাক নিজেও পাক থাকে, অন্যকেও পাক করে দেয়। আর বলে যে যদি এই হরকত বন্ধ হয়ে যায় তো উম্মতের মধ্যে জুমুদ পয়দা হবে, আর উম্মত জমে যাবে, জমাট বেঁধে যাবে। আর বলে যে জমা পানি জমাট বাঁধা পানি, কোন জায়গার মধ্যে এক জায়গায় কোনো পানি জমা হয়ে গেছে, বলে ওই পানি কি হয়ে যায়, গান্দা হয়ে যায়, ওই পানি নিজেই যে খারাপ হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মেরে মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, অন্যকে কি নষ্ট করবে, সে অন্যকেও নষ্ট করে দিবে। উম্মতের মধ্যে যদি জুমুদ পয়দা হয়ে যায়, জমাট বেঁধে যায় উম্মত আর হরকত করে না, তো মেরে মহতারাম দোস্ত উম্মতের অবস্থা ওই রকমই হবে যেরকম ওই জমা পানির অবস্থা। বলে যে ওইটা যেরকম গান্দা হয়ে গেছে, ওইটা যেরকম নষ্ট হয়ে গেছে, এই উম্মতেরও সব উম্মতের মধ্যে গান্দেগি এসে যাবে। আর যদি এই উম্মত হরকতের মধ্যে থাকে তো বলে যে ওই চলন্ত পানির মতো এই উম্মত মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ নিজে পাক পবিত্র থাকবে, নিজে পুরা দিনের উপরে থাকবে, আর বলে যে অন্য লোকও তার দ্বারা পাক পবিত্র হতে থাকবে, দিনের উপরে আসতে থাকবে। এই জন্যই উনি বলেন যে আমি আগেও আরোজ করছি, বলেন যে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলীর কথা, বলছি ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী বলছেন যে উম্মতের প্রথম যুগের লোকেরা যেভাবে তাদের সংশোধন হয়েছে, যেভাবে তাদের যে অবস্থা ঠিক হয়েছে, বলে এই উম্মতের পরবর্তী এবং শেষ অংশ ঠিক ওই জিনিসের দ্বারাই তাদের সংশোধন হবে এবং তারাও সঠিক হবে। সাহাবাদের অবস্থা কি ছিল, বলে তারা আল্লাহর রাস্তায় ফিরতেছিলেন, সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় ফিরতেন। তাদেরকে হুকুম করা হইতেছে আল্লাহর রাস্তায় বের হও। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বলে যে আল্লাহ তাআলার এই কথা যে আল্লাহর রাস্তায় বের হও, এই হুকুম শুধু সাহাবাদের সঙ্গে কোনো খাস নয়, বিশেষভাবে নয়, বরং আল্লাহ তাআলার এই হুকুম পুরা উম্মতের জন্য, কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য, যে সর্বাবস্থায় তারা আল্লাহর রাস্তায় বের হবে। যখন আল্লাহর রাস্তায় বের হবে তখন মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ দ্বীনের উপরে তারা কায়েম থাকবে এবং তাদের মধ্যে পবিত্রতা বাকি থাকবে, দ্বীন তাদের মধ্যে আসবে, সারা দুনিয়াতে দ্বীন জিন্দা হইতে থাকবে। এই জন্য বলেন যে এই রাস্তায় চলা যেটা, এটাকে বড় আজমত এবং গুরুত্বের সঙ্গে আমাদেরকে দেখতে হবে। আর মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আর এই রাস্তায় বের হয়ে কি করব, বলে সকলকে দাওয়াত দিব। দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমি কাউকে নিজের থেকে ছোট মনে না করি, এ কথা মনে না করি আমি কি এই লোকের দাওয়াত দিতে পারি না। মেরে মহতারাম দোস্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মানুষকে নিজের দাওয়াত থেকে ছোট অথবা নিজে আমি দাওয়াত দিতে পারি না, এমন লোকরা আমি দাওয়াত দিতে পারি না এরকম মনে করতেন না, বরং সকল লোককেই সব জায়গায় তিনি দাওয়াত দিতেন, সবাইকেই দাওয়াত দিতেন। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বলে যে যত খারাপ লোকই হোক, বলে যে তাকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিতেছেন। বলে যে উমাইর ইবনে ওয়াহাব উনি মক্কা থেকে রওনা হয়ে আসছেন এই উদ্দেশ্যে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতল করবেন। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতল করার জন্য নাউযুবিল্লাহ বলে যে তরবারিতে বিষ মাখায়া তিনি মক্কা থেকে মদিনায় আসছেন। আর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাকে যে ধরছেন, ঠেকাইতেছেন, হুজুর বলতেছেন ছাড়ো ছাড়ো, তাকে আমার কাছে আসতে দাও। অথচ কত বড় দুশ্মনী নিয়ে আসতেছে সে, আর কত বড় শত্রুতা নিয়ে আসতেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতল করার উদ্দেশ্যে আসতেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দাওয়াত দিলেন, বলে যে ওইখানেই তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন, ইসলামকে কবুল করলেন। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বলে যে এইরকম শত্রুকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা মনে করতেন না যে একে আমি কি করে দাওয়াত দিতে পারি। বলে না, সকলকে দাওয়াত দিতেন, সর্বশ্রেণীর লোকদেরকে, সর্বস্তরের লোকদেরকে দাওয়াত দিতেন। তা আমরা আল্লাহ রাস্তায় চলবো যখন, তো সর্বস্তরের লোকদেরকে দাওয়াত দিতে থাকবো। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বলে যে আমরা কোনো রাস্তায় চলতেছি, তো রাস্তায় চলতে চলতে
যাদের সঙ্গে দেখা হয় দাওয়াত দেই, কোনো এলাকায় পৌঁছি সেখানেও দাওয়াত দেই, গাড়িতে সবারিতে চলতেছি তো মানুষকে দাওয়াত দেই। উনি বলেন যে ভাই আমি তো এই কথা সবসময় বলে থাকি যে জমাত যখন চলে শুধু তালিমের জন্য একটা কিতাব সঙ্গে করে নিয়ে যায়, বলে একটা কিতাব হলেই তো যথেষ্ট, আমরা যখন তালিম করবো একটা কিতাব দিয়ে তালিম করব। উনি বলেন যে না, জমাতে যত লোক আমরা চলতেছি আমাদের প্রত্যেকের কাছে নিজের জন্য কিতাব হওয়া চাই। কারণ কথা হলো তালিমের সময় ঠিক আছে একটা কিতাব দিয়েই তালিম হবে, কিন্তু অবসর সময় আমি অবসর সময় এই কিতাবকে পড়তে থাকবো, অবসর সময় আমি এই কিতাব দেখতে থাকবো, সময়টা আমার ওইভাবে কাটবে। মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, এই জন্য উনি বলেন জমাতের প্রত্যেক সাথীর সঙ্গেই এই তালিমের কিতাব প্রত্যেকের সঙ্গে থাকা চাই। আমরা ট্রেনে সফর করতেছি, বাসে সফর করতেছি, তো ভাই আমার সঙ্গে প্যাসেঞ্জার আছে, আরো সাথী অন্য লোকরা বসছে, তাদের সঙ্গে আমি দাওয়াত দিই, তাদেরকে দাওয়াত দেই, সুযোগ হয় তালিম করি। মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, কোনো না কোনো আমলের মধ্যে থাকি। এইভাবে মেরে মহতরম দোস্ত আমাদের রাস্তাকে আমরা দাওয়াতের মধ্যে দিয়ে, তালিমের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের রাস্তাকে অতিক্রম করব। আর মেরে মহতরম দোস্ত যখন কোনো জায়গায় পৌঁছবো তো সেখানে পৌঁছার পরে আমাদের মেহনতের শুরুটা কোথা থেকে শুরু হবে, বলে যে ওই এলাকার মসজিদ থেকে শুরু হবে, পয়লা যে মসজিদেই উঠব। এবং মেরে মহতরম দোস্ত ওই মসজিদের মধ্যেই আমরা সর্বপ্রথম মেহনত শুরু করব। এটার তরিকা এরকম নয় যে আমরা জমাতওয়ালারা বসে বসেই খালি পরামর্শ করলাম, বলে না, এলাকার সব সাথীদেরকে, এলাকার সব লোকদেরকে জমা করে তাদের সঙ্গে আমরা মশওয়ারা করি। উনি বলেন যে ভাই বলে এলান যে করব, ওই এলান করার সময় আমরা এই কথা না বলি যে ভাই দিনের কিছু কথা হবে, সবাই বসেন। তো কেউ বসলো না, কেউ মনে করলো ভাই এই সমস্ত দিনের কথা শোনার আমার প্রয়োজন নাই, তো সে উঠে চলে গেল। না মেরে মহতরম দোস্ত, উনি বলেন যে ভাই আমরা যে এলান করব, ওই এলান করার মধ্যে আমরা এই কথা বলি যে ভাই মসজিদে যত মুসল্লি আছেন সবাই কাছে বলতেছি যে সবার সঙ্গে আমাদের একটা পরামর্শ আছে, তো আপনারা একটু বসবেন, আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করব। বলে যে যখন এরকম ভাবে বলে তো মেরে মহতরম দোস্ত একজন শত্রুও দোস্ত হয়ে যায়, বন্ধু হয়ে যায়। যখন তার কাছে কেউ নিজের ব্যাপারে কোনো বিষয়ে তার কাছ থেকে রায় চায়, তার নিজের ব্যাপারে তার সঙ্গে শত্রুতা রাখে এমন লোকের কাছে যেও যদি বলে যে ভাই আমি আপনার ব্যাপারে আমার ব্যাপারে আপনার একটা রায় চাইতেছি, আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে চাইতেছি, তো সেও চিন্তায় পড়ে যায়, আরে আমার সঙ্গে তার সঙ্গে এত শত্রুতা, সে কিনা তার নিজের বিষয়ে আমার রায় চায়, আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চায়। তো মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, যখন মানুষ পরামর্শ করে কারোর সঙ্গে তো তার সঙ্গে শত্রুতা থাকলেও শত্রুতা খতম হয়ে যায়। তো মেরে মহতরম দোস্ত এই জন্য বলেন যে মসজিদে যখন আমরা পৌঁছবো তো সেখানে আমরা নিজেরাই নয়, বরং মানুষকেও মসজিদে যত লোক আসে, ওই এলাকার যত লোক আছে সবাইকে ডাকি, সবাইকে একত্র করি এবং সবাই সঙ্গে পরামর্শ করি। আর সবাইকে দিয়া কাম নেই। আর আমরা এই কথা মনে না করি যে ভাই এলাকার সাথীরা আমাদেরকে নুসরত করবে, আমরা এলাকার সাথীদের নুসরতের অপেক্ষায় থাকি, বরং আমরা তো ওই এলাকার সাথীদেরকে আমাদের এই কাজের মধ্যে লাগাবো, আমরা এই কাজ করব, তাদেরকেও এই কাজের মধ্যে লাগাবো। এ না যে ভাই এলাকার সাথীরা কেউ নুসরত করতে আসলো না, তা আমরা ওই এলাকায় কোনো কাজ করতে পারলাম না, তা এক মসজিদ ধুয়ে আরেক মসজিদে চলে যেতেছি। মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, এরকম নয়, বরং আমরা ওই এলাকার সমস্ত লোককে আমাদের নুসরতের জন্য তৈয়ার করব এবং তাদেরকে আমাদের কাজে শরিক করব, আমরা তাদেরকে ব্যবহার করব, আমাদের যে কাজের তরিকা আছে এই কাজের তরিকার মধ্যে তাদেরকেও লাগাবো। তো এইভাবে মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ মশওয়ারা করব এখানে, এবং মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ ওই মশওয়ারার মধ্যে আমরা আমাদের নিজাম বানাবো, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের রায় নিব এবং রায় নিয়ে সেখানে বলে যে ভাই আমাদের নিজাম আমরা বানাবো। আর এর উদ্দেশ্য নয় যে ভাই একটা মসজিদের মধ্যে 2 দিন থাকতে হবে, 2 দিন পার হয়ে গেছে তা আমরা এই মসজিদ ছেড়ে আমরা আরেক মসজিদে চলে গেলাম, এক এলাকা ছেড়ে আরেক এলাকায় চলে গেলাম। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলছে এরকম করার দ্বারা কি হবে, বলে এইরকম করার দ্বারা তো শয়তানকে কামিয়াব বানিয়ে দেওয়া হবে, শয়তান সফল হয়ে গেছে। বলে যে এইখানে কাম উঠুক আর না উঠুক, কাম হোক আর না হোক,
বলে যে আমি এলাকা ছেড়ে আরেক এলাকায় চলে গেছি। শয়তান বলে যে এখানে তো কাম হইল না। তো কাজেই তারা যে জন্য আসছিল এই উদ্দেশ্য তাদের সফল হয় নাই, আমার যেটা উদ্দেশ্য সেটাই সফল হয়েছে। এই জন্য বলেন যে মৌলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলী কথা বলতেন যে এক জমাত পাঠাইছেন এক এলাকা, বলে যে সেখানে কাম না জমায়া সেখানে যে কটা কাজ আমাকে করতে হবে, 1 নম্বর কাজটা হলো ভাই ওই এলাকার মধ্যে মসজিদের আমাল যেটা, মসজিদ আবাদির মেহনত যেটা, এই মেহনতটা তাদেরকে আমি হাতে কলমে করে দেখাবো এবং তাদেরকে জমাত বানিয়ে দিব। আমাদের সামনে তারা ওই মসজিদের মেহনত শুরু করে দিছে। এইটাকে আমরা যতক্ষণ কায়েম না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওখানে মেহনত করব এবং এখান থেকে নগদ জমাত আল্লাহ রাস্তায় বের করব। ঘরে ঘরে মা বোনদের মধ্যে এই মেহনত চালু হয়ে গেছে, তালিম চালু হয়ে গেছে। এটা যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই মসজিদকে ছেড়ে আরেক মসজিদে, এই এলাকা ছেড়ে আরেক এলাকায় চলে যাব না। বরং যদি আমরা এরকম ভাবে এই এলাকায় কাম পুরা না করে আরেক এলাকায় চলে যাই তো শয়তান খুব আনন্দিত হয় আর শয়তান খুব খুশি হয়। শয়তান মনে করে দেখলা তারা এই এলাকায় আইছিল আমার কামকে ভণ্ডুল করার জন্য, বলে তাদের কামও হয় নাই, আমার কামই ঠিক আছে। তো শয়তান কামিয়াব হয়ে যায়। তো শয়তানকে কামিয়াব বানানো না, বলে যেখানে যাব ওইখানে পুরা কাম জমায়া আল্লাহর রাস্তায় মানুষকে বের করে তারপরে মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ এক মসজিদ থেকে আরেক মসজিদে যাব। 2 দিন লাগে, 3 দিন লাগে, 4 দিন লাগে। এক মসজিদের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই মসজিদে পুরা কাম না জমছে না উঠছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ওই মসজিদকে বদল না করি। তো এইভাবে খালি শুধু মসজিদ বদল করে করে চলে যাওয়া নয়, বরং প্রত্যেক মসজিদে কামকে জমাইতে জমাইতে অগ্রসর হওয়া। এইভাবে মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ সব এলাকার মধ্যে এইভাবে আমাদের জমাত চলবে এবং আল্লাহর রাস্তার যত আমল আছে সব আমলগুলো আমরা করব এবং এলাকার লোকদেরকে কিভাবে মেহনত করতে হবে মসজিদে ওই মেহনতটাকেও তাকে বুঝাবো যে বাইরে মেহনত নয়, বাইরে থেকে লোকদেরকে মসজিদে নিয়ে আসা, মসজিদে বসায়া মসজিদের পরিবেশে এখানে ইমানের হালকা, এখানে তালিমের হালকা, এখানে জিকিরের মধ্যে লোক বসাইছি, ইস্তেকবালে লাগছি। আমরা বাইরে মেহনত করে করে লোকদেরকে মসজিদে নিয়ে এসে বুঝাইতেছি। বলে যে এটা এলাকার লোকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত শিখা না যায় আর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এটা করতে শুরু না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত অগ্রসর না হই। আর এরপরে যখন আমরা অগ্রসর হইলাম তারপরেও আমরা পিছনের মসজিদের খবর নিতে থাকি, বলে ভাই আমরা যে ওইখানে কামটা করে আসলাম এই কামটা তারা করতেছে কিনা, এই কামটা চলতেছে কিনা এটার খবরও নিতে থাকি। এইভাবে মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ আল্লাহর রাস্তায় যে মেহনত করতে থাকি। एक अहम काम यह है कि रातों को उठकर अल्लाह ताला से रो रो कर इसको मांगना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं वो जो आपने उम्मत के लिए मांगी हैं, उन दुआओं को बिल इरादा देखो और उन्हें याद करो। इस जमाने में दूसरों की दुआओं पर सहारा है। खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत की तो खुसूसियत यह है कि अल्लाह ने इस उम्मत को दुआओं में नबियों वाला दर्जा दिया है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ये पहले ये दर्जा नबियों के लिए था, अल्लाह ने इस उम्मत को दिया है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। इसलिए रातों को उठकर था खूब रो रो कर अल्लाह ताला से सारी इंसानियत की हिदायत मांगो, मुसलमानों की नहीं, मैं कह रहा सारी इंसानियत की हिदायत को मांगो। सहाबा किराम सारी उम्मत के लिए इस तरह बेचैन होते थे जैसे हम अपनों के लिए भी बेचैन नहीं है। सारी इंसानियत के लिए हिदायत मांगो। मेरे दोस्तों अजीजों, इस जमाने के मुसलमान के अंदर इंतकाम का जज्बा गालिब आ गया है गैरों के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए रो रो कर अल्लाह ताला से रातों को हिदायत मांगो। अल्लाह ताला को वो बंदा इंतहाई महबूब है जो सताने वालों की हिदायत की तमन्ना रखता हो और उनसे इंतकाम का जज्बा न रखता हो। और ये दाई के दावत में आगे बढ़ने के लिए शर्त है कि तुम्हारे दिल में उनकी हिदायत की तमन्ना हो, इंतकाम की तमन्ना न हो और उनके माल असबाब की हिर्स न हो। ये हिदायत के लिए, दावत के लिए ये चीज शर्त है, शर्त। इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों, रातों को उठकर अल्लाह ताला से दुआओं के जरिए खूब मांगना है। अपने लिए भी हिदायत मांगो और सारी इंसानियत के लिए भी हिदायत मांगो। दिन भर मेहनत दावत के एतबार से और रातों को उठकर अल्लाह ताला के सामने रो रो के अल्लाह ताला से मांगो।
ये इंतहाई जरूरी बात है। বলেন যে ভাই একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, সেটা হলো এই যে আমরা যে আল্লাহ রাস্তায় চলতেছি, দিনের বেলায় তো আমরা খুব দাওয়াতের মেহনত করব, রাত্রের বেলায় খুব আল্লাহ তাআলার কাছে কান্নাকাটি করে করে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া মাংবো। কারণ আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে এই উম্মতকে দোয়া দিচ্ছেন, যা আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে বলছেন উদউনি আস্তাজিব লাকুম, তোমরা দোয়া করো আমি কবুল করব। বলে যে এই কথাটা আল্লাহ তাআলা আগের জমানায় নবীদেরকে দিতেন, যে তাদেরকে বলতেন তোমরা আমার কাছে দোয়া চাও আমি তোমার দোয়াকে কবুল করব। আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে সেই মর্তবা মর্যাদা দিয়েছেন, উম্মতকে বলতেছেন তোমরা দোয়া করো আমি কবুল করব। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বলেন যে রাত্রে উঠে আল্লাহ রাস্তায় চলতেছি, দিনভর দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে নিজেকে খুব ঠকাইব এবং রাত্রিবেলায় আল্লাহ তাআলার কাছে খুব দোয়া মাংতে থাকবো। আর বলেন যে যাদের বলে যে সমস্ত মানুষের জন্য দোয়া করব, নিজের জন্য দোয়া করব, নিজের পরিবারের জন্য খালি নয়, বলে যে সমস্ত ইনসানিয়াত, সমস্ত মানব জাতির জন্য হেদায়েতের দোয়া করব। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এই দাওয়াতওয়ালা মেহনতের মধ্যে দায়ী তো ততক্ষণ পর্যন্ত তরক্কি করতে পারবে না, উঠতেই পারবে না, সে দায়ী হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার শত্রুর জন্য হেদায়েতের দোয়া না করে, বরং সে শত্রুর কাছ থেকে বদলা নিতে চায় এবং সে তার শত্রুর কাছ থেকে যে ইন্তেকাম নিতে চায়। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আজ এটাই চলতেছে সারা দুনিয়াতে। বলে ভাই বদলা নাও, কিন্তু হেদায়েতের দোয়া কেউ করতেছে না, যে এই সমস্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য আমরা হেদায়েত চাই। তো এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, রাত্রে উঠে উঠে খুব আল্লাহ তাআলার কাছে কাঁদি এবং আল্লাহ তাআলার কাছে সমগ্র মানব জাতির জন্য, সবার জন্য হেদায়েত তলব করি, সবার জন্য হেদায়েত চাই। বলে যে মানুষ তখনই দায়ী হইতে পারে যখন সে তার শত্রুর জন্য হেদায়েত চায় আল্লাহ তাআলার কাছে, তার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে আশাবাদী হয় যে আল্লাহ তাআলার কাছে সে তার হেদায়েত চাইতেছে, তারও খায়ের খাই, তারও মঙ্গল কামনা করতেছে, তারও ভালাই চাইতেছে। সে হলো দায়ী প্রকৃতপক্ষে, দাওয়াত দেনেওয়ালা। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, রাত্রে উঠে উঠে খুব দোয়া করি, আল্লাহ তাআলার কাছে সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়েত চাই। হ্যাঁ ভাই, দোয়ার সময় হয়ে গেছে। যদি কোনো ওজোর না থাকে তো আত্তাহিয়াতুস সূরাতে যেরকম ভাবে বসি আমরা, আত্তাহিয়াতুস সূরাতে বসি।